Mother, what is your answer to the question, are you God? This question can be asked of any human being, and the answer is yes, potentially. मां को ये प्रश्न आपण उत्तर कौन? आपण को उत्तर कौन? मां को ये प्रश्न पचरा आपण कौन भगवान की? यही प्रश्न यही प्रश्न जेकोसी मनुष्य को मत पचरा जा पारिबो। यार उत्तर होउची संभवतः हाँ। श्री मां उत्तर देइथिले संभवतः हाँ। If Buddha had looked upon himself as an avatar at all, it would have been as an avatar of the impersonal truth. यदि बुद्ध निजे को केवल जने अवतार भाव में देखी थांते, से अव्यक्त परम दिव्य सत्तांगर जन अवतार बोली परिगणित होता है। प्रभु श्री अरविंद एक कथा कहते हैं। किसी बाणी हम पास कही बोली आसीथिला ताको हम पठन कले। और गोटे बाणी मांगर आसीथि। What do I need to develop most, and what do I need to reject most? Develop sincerity. That is an integral attention to the divine way. मां को प्रश्न हितला ए प्रश्न उत्तर मा दउचंती व्हाट आई नीड टू डेवलप मोस्ट तार उत्तर मा कहचंती डेवलप सिंसियरिटी एंड व्हाट आई डू एंड व्हाट डू आई नीड टू रिजेक्ट मोस्ट मा उत्तर देथिले रिजेक्ट रे कहचंती the pull of the old human habits. प्रभु मांकर ये वाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मां का चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ हवा। आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ हवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या 213। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम दिल्ली रू आमर अद्वितीय मीनाक्षी अपन को अनुरोध करवा। आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्त नीरव प्रभु मां प्रति आम मधुमयी दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंदर श्री पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त दिव्य अभिप्सु मोर प्रिय सम्माननीय अपा भाई मान को आंतरिक प्रणाम। वंदे मातरम। ओम सावित्री। बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड, Canto 7, The Descent into Night, page 213. And art parades of weird, distorted forms, and gargoyle masque, obscene and terrible, trampled to tormented postures the torn saints, unexorable evil worshipper. She made vileness great and sublimated field, a dragon power of reptile energies, and strange epiphanies of groveling force, and serpent grandeurs couching in the mire, drew adoration to a gleam of flame, drew adoration to a gleam of flame. All nature pulled out of her frame and base was twisted into an unnatural pose,
repulsion stimulated inert desire. Agony was made a red spiced food for bliss. Hatred was trusted with the work of lust, and torture took the form of an embrace. A ritual anguish consecrated death. Worship was offered to the undivine. A new ascesis of Inferno's art that trained the mind to love what the soul hates, imposed allegiance on the quivering nerves, and forced the unwilling body to vibrate, too sweet and too harmonious to excite. In this regime that soiled the wings core, beauty was banned, the heart filling doors to sleep, and cherished in their place sensations, thrills. The world was probed for jets of sense appeal. Sheer cold material intellect was the judge, and needed sensual prick and jog and lash, that it had dryness and dead nerves might feel some passion and power and acrid point of life. A new philosophy theorized evil's rights, gloried in the simmering rot of decadence, gloried in the simmering rot of decadence, or gave to a python force, persuasive speech, and armed with knowledge, the primeval brute, over life and matter, only brooding bowed, mind changed to the image of a rampant beast. It scrambled into the pit to dig for truth, and lightened its source with the subconscious flares. It scrambled into the pit to dig for truth, and lighted its source with the subconscious flares. Vande Mataram. धन्यवाद अप्पा आम ये जाए नीरव ध्यान शुद्धि प्रभुंर मंत्रमय सावित्री आपूर्ति सहित आम परवर्ती कार्यक्रम आम परम प्रभु श्री अरविंदर कलेक्टेड पोएम्स ऑफ श्री अरविंद प्रभुंर कविता गुच्छ गोटे गोटे कविता को आम आलोचना करुचे प्रति शनिवार दिन जहाँ धारावाहिक भाव में आलोचना करुँच आमर केन्द्रापड़ा अति प्रिय उर्मिलापा आज प्रभुंर कविता आलोच्य कविता हूँ दि कॉस्मिक स्पिरिट विषात्मा विश्वात्मा संपर्क में आलोचना करने आम अनुरोध करवा आमर अति प्रिय उर्मिलापा अपा आलोचना को आगे नियंतु प्रिय उर्मिलापा केन्द्रापड़ा परम करुणामयी मां प्रभु श्री अरविंद मांगलिक लग्न अनेक भक्तिपूत प्रणाम ऑनलाइन माध्यम पाठशाला जोग मोर समस्त भाई भौणी मानक मो हृदय श्रद्धा और सम्मान कलेक्टेड पोएम्स रु जो गोटी को आलोचना परिस्थिति आसी संग्रहित
ଆଲୋଚ୍ୟ ସନେଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଦି କସ୍ମିକ ସ୍ପିରିଟ, ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ବା ବିଶ୍ୱମୟ ଆତ୍ମା। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଚନା କାଳ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ଦୁଇଟି ତାରିଖ ହଉଛି 5/11। ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ ତାହା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ। କବିତାଟି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପଡେ ଏହି ମହାକବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନା ଭାବଗତ ସ୍ତରରେ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଆଉ ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନାର ଭାବଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭଳି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସଂକେତ ସମସ୍ତ ନିଗୂଢ ଭାଷା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଋଷି ଚେତନାର ଏହି ମହାକବି ସ୍ୱୟଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ସେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭୌତିକ ଜଳ ପଦାର୍ଥ ହଉ ବା ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ସବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏବଂ ସର୍ବଥା ସେ ଅଭିନ୍ନ, ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନ୍ନ, ଏକକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଅଣୁଠୁ ଅଣିଆନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଣୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଅଣୁଠୁ ଅଣିଆନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିମକାୟ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ଆରମ୍ଭ ବିଶାଳ ସିନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳି ହଉ, ଭୀଷଣକାୟ ପର୍ବତ ହଉ, ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ହଉ କି ସିନ୍ଧୁଏ ଜଳ ହଉ, ଛୋଟ ପତଙ୍ଗ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା। ଯାହାକୁ ଧାରଣ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପର କାରାଗାରରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଚେତନା କୀଟ ରୂପ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ରୂପ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନା କୀଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଗୁଣାଶ୍ରୟ, ଗୁଣମୟ, ପୁଣି ଗୁଣାତୀତ। ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ପୁଣି ସଗୁଣ। ସେ ସାକାର, ପୁଣି ନିରାକାର। ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସାକାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ମହାଶୂନ୍ୟର ବିଶାଳତା ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହନ୍ତି। କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଯୋଗୀ, ମୁନି, ତପସ୍ୱୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଋଷି ଚେତନାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଭ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି।
ଆପଣା ଚେତନା ଅନୁରୂପ ରୂପଟିଏ କଳ୍ପନା କରି ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ରୂପଟିକୁ ସେମାନେ ଧରି ପାରିଛନ୍ତି ବା କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବରେ ପରମଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଦୌ ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ରୂପଟିକୁ ନିଜ ଧାରଣା ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପାର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଅଛି। କାରଣ ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ନଥାନ୍ତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ନଥାନ୍ତା। କିମ୍ବା ସତ୍ୟନ୍ୱେଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ନଥାନ୍ତେ। ଯେ ସର୍ବରୂପମୟ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିବା ନିଷ୍ଫଳ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସର୍ବରୂପମୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ରୂପରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କଲା ସେଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ଫଳ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ। ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତ ସେ ନିରାକାର ସ୍ଥିତିରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନା ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ରହିପାରନ୍ତି। ବୈଦିକ ଋଷିଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା। ବୈଦିକ ଋଷିଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ବୈଦିକ ଶ୍ଲୋକରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ ବେଦାହମେ ତଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତଂ ମାଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସଃ ପରସ୍ତାତ ତୁମେବ ବିଦ୍ଧି ତତି ମୃତ୍ୟୁମେତି ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ। ଘନତମିଶ୍ରାର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଦା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଯୁକ୍ତ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ମାନବ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଯିବ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଲଟି ଯାଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଅମର ସତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ। ଆମର ଆଜିର କବିତା ସେଇ ବିଶ୍ୱତ୍ମାକୁ ଆଧାର କରି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସେଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଶ୍ୱତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସେଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାଙ୍କ କବିତାରେ। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପଦରେ I am single self all nature feels. I am single self all nature feels. Immeasurable, unmoved the witness sits. Sees the silence brooding on her heels. Calling motion of her cosmic might. A single self all nature feels. Immeasurable, unmoved the witness sits. Sees the silence brooding on her heels. The circling motion of her cosmic might. ମୁଁ ଏକକ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଜଗତେ। ମୁଁ ଏକକ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଜଗତେ। ଅଦ୍ୱୟ ମୁଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ। ଅବିଚଳ ଅପ୍ରମିତ ଶ୍ଵେତ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ସମାସୀନ। ପ୍ରକୃତି ଶିଖରୀ ଶୀର୍ଷେ ସ୍ତବ୍ଧ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ସଦା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ। ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ଗତି ସିଏ ବିଶ୍ୱମୟ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛାମୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ।
ମୁଁ ଏକକ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଜଗତେ ଅଦ୍ୱୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଅବିଚଳ ଅପ୍ରମିତ ଶ୍ଵେତ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ସମାସୀନ ପ୍ରକୃତି ଶିଖରୀ ଶୀର୍ଷେ ସ୍ତବ୍ଧ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ସଦା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରାବର୍ତ୍ତ ଗତି ସେ ବିଶ୍ୱମୟ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନ ଅଦ୍ୱୈତ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛାମୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକକ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ ଜଡ ଜଙ୍ଗମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପୃଥିବୀଟି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବିହାର ସ୍ଥଳୀ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ନିସର୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ। କବି ମନୋଲୋଭା ତାର ବିସ୍ତାରିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ କବିତା ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ କବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଜଗତେ। ତାଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାର ଆଧାର ନିସର୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କବି ମନୋଲୋଭା ତାର ସେଇ ପ୍ରସାରିତ ବିସ୍ତାରିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତରାଳରେ କିଏ ବିଦ୍ୟମାନ? ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଦ୍ୱିଧା ଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକକ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ବିଭାଜନଶୀଳ ମନ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ବିଭାଜିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତା ସେଇ ବିଭାଜନଶୀଳ ମନର ଦ୍ୱିଧା ଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକକ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ଏକକ ସତ୍ତାକୁ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଓ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଏକକ ଆତ୍ମାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ। କେମିତି ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର, କାହାକୁ ଆଲ୍ଲାହ, କାହାକୁ ରାମ, କାହାକୁ ରହିମ, କାହାକୁ ଯୀଶୁ, କାହାକୁ ମହମ୍ମଦ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକକ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଜୋର ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ମଣିଷମାନେ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ, ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ। ଏକ ଇଷ୍ଟଦେବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଇଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନାମରେ ସେମାନେ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟଦେବ ସଂସ୍କୃତି। ଏଇ ଇଷ୍ଟଦେବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ଧତା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ମାତ୍ର କବି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚେତନା କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚେତନା, ତାଙ୍କର ବିଭାଜନ ନାହିଁ। ମାନବର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ମୂଳ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଡ ବସ୍ତୁଟିର ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା। ଆମେ ଏତେ ସ୍ଥୂଳ ଯେ ଯୋଉଡାକ ଜିଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯୋଉଡାକ ନିର୍ଜୀବ ଜଡ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁ। ତେଣୁ ମାନବର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମୂଳ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁନା। ଜଡ ବସ୍ତୁଟିର ଆତ୍ମା ଅଛି ତା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପରମ ଚେତନା କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟଥିତ ବା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଚେତନା ଜଳ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଣୁଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଣିଆନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତୀକ, ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟଥିତ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନ କଲା ସେଥିରେ କବି ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରମିତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟାପ୍ତି ବିସ୍ତାର ଅପରିମିତ।
अपरिमित शब्दटी कवि व्यवहार करछन्ती कवितारे तार अर्थ होउची जार स्थिति व्याप्ति विस्तार अपरिमित अपरिमित माने अकलनीय अकल्पनीय कल्पना करि हबनी तांकर स्थिति को तांकर व्याप्ति को तांकर विस्तारित अवस्था को मापी हब नाही कल्पना करि हब नाही कल्पना भी करि हब नाही साक्षी पुरुष रूपे अवयवर आवरण मध्यरे से समासीन से होउछन साक्षी पुरुष विभिन्न अवयव आवरण को धारण करछन से जड़र अवयव हो जीवंतर अवयव हो शरीर हो पिंड हो से पिंड भितर ही ब्रह्म अवस्थान करछन्ति से साक्षी पुरुष रूपे अवयवर आवरण मध्यरे समासीन व्यक्ति आचरित व्यक्ति जहाँ सब आचरण को कर्म धर्म भाव भावना चिंता चेतना को से अंतराल रे थाई प्रत्यक्ष करुछन मनुष्य कौन कर्म करुची कि आचरण करुची तार भाव तार भावना तार चिंता चेतना को सी ही लक्ष्य करुछन्ति अंतराल रे थाई धर्म धारा नीति आदर्श पालन पोशाकरे आवृत धर्मध्वजाधारी माने से चक्षु को प्रतारित करिपारिबे ना जो माने धर्म धारा मानुछन्ति नीति नैतिकता आदर्श पालन करुछन्ति से धर्मधारा नीति आदर्श पालन समर्थ जो व्यक्ति माने धार्मिक पोशाकरे आवृत थांती धर्मध्वजाधारी से तांकर चक्षु को केबेले प्रतारित करिपारिबे ना ठकी पारिबे ना तांको जिते छद्म आवरण तले रहिले मध्य तांकर असल रूप को चिन्हि पारिबे से परम सत्ता विश्व प्रकृतिर शीर्ष देश रे निस्तब्ध निरवतार प्रतीक से परम होचंती ये विश्व प्रकृतिर शीर्ष देश रे जो निस्तब्ध निरवता अछि से निरवता आउ केही नुहे से विषात्मा सदा ध्यानाविष्ट से विश्व प्रकृतिर शीर्ष देश रे निस्तब्ध निरवतार प्रतिमूर्ति ध्यानमग्न में अछंती तांको एक विशाल निरवतार प्रमूर्त प्रतीक भावे कवि उपस्थापन करिसथि निरवतार से गोटे मूर्ति बोली कवि लिखिसथि विशाल निरवतार प्रमूर्त प्रतीक मूर्तिमंत होइतिबा प्रतीक बोली कवि तांको उपस्थापन करिसथि चक्रवर्त गुन्नामान ये विश्व ब्रह्मांड ता सहित चक्रवर्त करुछि विश्व प्रकृति चक्रवर्त गुन्नामान ये विश्व ब्रह्मांड घुरुछि पृथ्वी घुरुछि ता सहित चक्रवर्त करुछि विश्व प्रकृति से एकुटिया घुरु नहीं ता ऊपर स्थानित प्रकृति को नहीं घुरुछि सृष्टि चक्र सह प्रकृतिर निबिड़ संपर्क रही तेणु से सदा परिवर्तनशील सृष्टि जमी बदली बदली जाऊँगी प्रकृति बदली जाऊँगी सृष्टि चक्र सहित जेहेतु प्रकृति जगतर निबिड़ संपर्क रही तेणु सृष्टिर बदलिया संगे संगे पृथ्वीर परिवर्तन संगे संगे प्रकृति मध्य परिवर्तनशील है प्रत्येक मुहूर्त रे तार दृश्यपट बदली जाऊँगी आम लक्ष्य करू कि न करू प्रति मुहूर्त रे प्रकृतिर दृश्यपट बदली जाउथाय आदिगंत विस्तृत नीलाभ आकाश पर मुहूर्त रे घन कृष्ण बादल पटल रे आच्छादित हो जाए यही क्षण देखी नेलिया आकाश कि समय देखिया घन कृष्ण बादल रे आच्छन्न हो गला बदली गलानी चेहरा शुभ्र ज्योत्स्ना रे पुलकित प्रकृति प्रावृटर सरंती बारिपात रे स्नात हो उठे सुंदर चंद्र किरण पड़ता पुलकित प्रकृति परम मुहूर्त देखा जाए असरंती बारिपात रे स्नान करुची से प्रकृति जगत से होउचंती सेई चक्रवात वा घूर्णी परमात्मा होउचंती गोटे चक्रवात वा घूर्णी स्वेच्छा विश्वशक्तिर वश्यता स्वीकार करती से विश्वशक्तिर अधीन रहती इच्छा करिकी कारण से शक्तिर संस्था होचंती से निजे विश्वशक्तिर संस्था से निजे ताकू जो अधिकार से देइचंती से अधिकार को से मध्य मानि नियंती से शक्तिर संस्था से निजे निज सृष्टिर नियम को अमान्य करती नहीं तेणु विश्वशक्तिर नियम भितर से आबद्ध होकर रहती
ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସଦା ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହଉଛି ଆବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ସେଇ ଏକକ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ତା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନାବିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ତାର ସାମାନ୍ୟ ସାରାଂଶ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପଦଟି ଅସାମାନ୍ୟ ଆଉ ମୋର ଚେତନା ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଚେତନା ତାର ସାମାନ୍ୟ ସାରାଂଶଟିକୁ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖିଲେ? I have broken the limits of embodied mind and am no more the figure of a soul. The burning galaxies are in me outlined. The universe is my stupendous whole. I have broken the limits of embodied mind and am no more the figure of a soul. The burning galaxies are in me outlined. The universe is my stupendous whole. ସାକାର ମନର ସେଇ ସୀମିତ ସୀମା ବଳୟ ଦେଇଛି ତୁଟାଇ। ସାକାର ମନର ସେଇ ସୀମିତ ସୀମା ବଳୟ ଦେଇଛି ତୁଟାଇ। କେବଳ ଆତ୍ମା ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଭୁ ଭାବେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉନାହିଁ ମୁଇଁ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନିହାରିକା ସର୍ବ ରେଖାଙ୍କିତ ମୋର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାଇ। ବିଶ୍ୱରେ ବିଶାଳ ସମାରୋହ ମାନ ମୋ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ। ମୁକ୍ତାକାଶ ମନ ମୋର ନୁହେଁ ମୁହିଁ ଆତ୍ମାର ବିଗ୍ରହ। ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ମୁହିଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମାରୋହ। ସାକାର ମମର ସେଇ ସୀମିତ ସୀମା ବଳୟ ଦେଇଛି ତୁଟାଇ। କେବଳ ଆତ୍ମାର ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଭୁ ଭାବେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉନାହିଁ ମୁହିଁ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନିହାରିକା ସର୍ବ ରେଖାଙ୍କିତ ମୋର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଥାଇ। ବିଶ୍ୱରେ ବିଶାଳ ସମାରୋହ ମାନ ମୋ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ। ମୁକ୍ତାକାଶ ମନ ମୋର ନୁହେଁ ମୁହିଁ ଆତ୍ମାର ବିଗ୍ରହ। ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ମୁହିଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମାରୋହ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ମନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ସାକାର ଓ ସୀମିତ। ତାର ଏକ ସୀମିତ ରୂପରେଖା ଅଛି। ମଣିଷ ମନର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଅସୀମ ମାନସର ସେ ଏକ ଖଣ୍ଡିତାଂଶ। ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ମନଟି ଦିଆହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଉ ମନଟି ଦିଆହେଇଛି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସୀମ ମାନସର ଖଣ୍ଡିତାଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା। ସେ ବିଶାଳ ମନର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଟିକେ ମାତ୍ର ସେ ବିଶାଳ ମାନସରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉଦାରତା ନଥାଏ। ପରମଙ୍କ ପ୍ରତିଭୁ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପରମଙ୍କ ପ୍ରତିଭୁ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସେ ସୀମିତ ବଳୟକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟାଇ ଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଯୋଉ ସୀମିତ ବଳୟ ରହିଛି ସୀମାରେଖା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ମୁଁ ଉଦାର ମନା ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ତାକୁ ତୁଟେଇ ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ସେ ସୀମାକୁ ମୁଁ ଅପସାରଣ କରିଦେଇଛି ଓ ମନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନଟିକୁ ମନର ସୀମାକୁ ଅପସାରଣ କରି ମୁଁ ସେ ମନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛି। ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନର ବଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ବି ନିଷ୍କୃତି ପାଇନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜର ମନଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ତା ସୀମାଟାକୁ ଧରି ପାରୁନି ଏବଂ ସୀମାରେଖାକୁ ତୁଟେଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନର ବଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କୃତି ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଏକ ବିଗ୍ରହ ବା ପ୍ରତିଭୁ ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ କେବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଭୁ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସୀମିତ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ରୂପ ପାଇଥିବା ପରମଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ସେ ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷ ତା ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକୃତି ଆଙ୍କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପରମଙ୍କର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପିତ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପିତ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଇଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନର ପରିପ୍ରକାଶ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ସୀମିତ ବୌଦ୍ଧିକତା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନସିକତାର ସୀମା ସେ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେନି। କିଏ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ବିତର୍କକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ। ତାର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପିତ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ନେଇ ସେ ବିତର୍କକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ସୀମିତ ବୌଦ୍ଧିକତା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନସିକତା ସୀମା ସେ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସୀମିତତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତ ନିହାରିକା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ, ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନିହାରିକା ତାଙ୍କର ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ। ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମହାକାଶର ଅଗଣିତ ନିହାରିକାର ରେଖାଙ୍କିତ ସମାରୋହ। ସେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଳ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ଅସଂଖ୍ୟ ନିହାରିକା ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ମହାକାଶ ଅଛି, ଅଗଣିତ ନିହାରିକା ରେଖାଙ୍କିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଭଗବାନ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଅବଗତ, ପୁରାଣରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରି ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ, ଚକିତ କରେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରୁ ମାଟି ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥା ନିହାରିକା ମଣ୍ଡଳ ଆତଜାତ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁକୁନ୍ଦ ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ବାଳମୁକୁନ୍ଦ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଶୋମତୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମାଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସେ ଆ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅସଂଖ୍ୟ ନିହାରିକା, ମହାକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ଆତଜାତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେଇ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦୁର୍ବଳଚିତ ଭୀରୁ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ଅର୍ଜୁନକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଲେ। ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୀମଗର୍ତ୍ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ସୌରଜଗତ ସମ୍ବଳିତ ନିହାରିକା ମଣ୍ଡଳ। ଏକକାଳୀନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଲୟ ସଂଗଠିତ ହଉଛି ସେଠି। ସେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ସଂଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ଅର୍ଜୁନ? ତାଙ୍କର ସେଇ ଭୀମଗର୍ତ୍ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସୌରଜଗତ ନିହାରିକା। ଏକକାଳୀନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଲୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପୁଣି ବିଲୟ ହଉଛି, ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏକକାଳୀନ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଠି। ଆଉ ଜଣେ ସେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସଂଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସଞ୍ଜୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱତ୍ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ମାନଙ୍କର ସମାରୋହ। ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି, ଏ ବିଶ୍ୱତ୍ମାଙ୍କ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସମାରୋହ ଘଟିଛି, ସମାହାର ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଧିକର୍ତ୍ତା, ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇକି ତାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଅଧିକର୍ତ୍ତା, ତାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱତ୍ମା। ସବୁ ବିଶ୍ୱର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱତ୍ମା। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରିକ ଆଧାର। ଏଇ କବିତା ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାରେ ଥିଲା ସାରାଂଶ। ଆମେ ତୃତୀୟ କବିତା ତୃତୀୟ ପଦଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା।
तृतीय पदरे कवि उल्लेख कले माई लाइफ इज द लाइफ ऑफ विलेज एंड कॉन्टिनेंट माई लाइफ इज द लाइफ ऑफ विलेज एंड कॉन्टिनेंट आई एम आर्थ एगोनी एंड हर थ्रोब्स ऑफ ब्लिस I share all creatures' sorrow and content, and feel the passage of every star and kiss. My life is the life of village and continent. I am earth's agony and her throbs of bliss. I share all creatures' sorrow and content, and feel the passage of every star and kiss. पल्लीर प्रांतरे मुही महादेश समग्र व्याप्ति रे पल्लीर प्रांतरे मुही महादेश समग्र व्याप्ति रे जीवन प्रवाह मुही प्रतिजीव सत्ता प्राणपुरे जागतिक जंत्रणामु पुनश्चता आनंद स्पंदन अनुभवे तार प्राण मध्य सुख दुख उल्लास क्रंदन तासको संतापे मुही संतापित प्रतिटी मुहूर्ते ताप्रीति चुंबन सह सहिताए दारुण आघात पल्लीर प्रांतरे मुही महादेश समग्र व्याप्ति रे जीवन प्रवाह मुही प्रतिजीव सत्ता प्राणपुरे जागतिक जंत्रणामु पुनश्चता आनंद स्पंदन अनुभवे तार प्राण मध्य सुख दुख उल्लास क्रंदन तासको संतापे मुही संतापित प्रतिटी मुहूर्ते ताप्रीति चुंबन सही थाए दारुण आघाते सर्वदा अन्य मनस्क मनुष्य को प्रकृति मनस्क करिबा माध्यमरे प्रकृतिर छत्रे छत्रे परिव्याप्त परम चेतना प्रति सचेतन करिबा पाई प्रभु कवितार ए तृतीय पदरे तांकर सर्वात्मा स्वरूप को अभिव्यक्त करिसंती आमे माने सबले अन्य मनस्क प्रकृति को अणदेखा करू तेणु सर्वदा अन्य मनस्क ए मनीष को प्रकृति मनस्क करिबा पई तारि माध्यम रे प्रकृतिर छत्रे छत्रे जी परिव्याप्त होइछन परम चेतना से परम चेतना प्रति सचेतन करुछंती कवि कवितार ए तृतीय पदरे तांकर सर्वात्मा स्वरूप को कवि अभिव्यक्त करिसंती केउ अख्यात पल्लीर प्राकृतिक परिपाटी मध्यरे जेउ चेतना परिव्याप्त विशाल भूखंड व महादेशर दिगंत विस्तारी प्रसारता मध्यरे मध्य सेई चेतनार अवस्थान कोटे अख्यात पल्ली से पल्ली प्रांतर प्राकृतिक परिपाटी मध्यरे जेउ चेतना परिव्याप्त होइके अछंती ए विशाल भूखंड व महादेशर दिगंत विस्तारी प्रसारता मध्यरे मध्य सेई चेतनार अवस्थान निर्जीव प्राय प्रतीत केवल प्राकृतिक उपादान नुहे प्रत्येक सजीव सत्तार से होउचंती प्राण प्रवाह से निर्जीव सत्तार प्राण प्रवाह सजीव सत्तार मध्य प्राण प्रवाह निर्जीव प्राय प्रतीत होउची प्राकृतिक उपादान काली ता भीतर से नाहंती ता भीतर भी से प्राण प्रवाह होइकी रहिचंती आ प्रत्येक सजीव सत्तार मध्य से प्राण प्रवाह होइकी रहिचंती जुगपथ आनंद और विषाद मध्यरे अवगुंठित भावरे से ही अवस्थान करंती जो आनंद और विभाव अछि ता भीतर से जो विषाद भावटी अछि ता भीतर मध्य से उभय जगह अछंती जुगपथ आनंद और विषाद मध्यरे अवगुंठित भावरे गुप्त भावरे लुक्कायित भावरे से ही अवस्थान करंती से जागतिक जंत्रणार दहन पुनश्च पार्थिव पुलकर स्पंदन से उभय जागतिक जंत्रणार से होउचनी दहन पुणी पार्थिव पुलकर होउचनी स्पंदन या तात्पर्य होउची पृथ्वीर मनुष्य मानकर जीवन व्यापी सुख दुख आनंद विषाद मध्यरे से ता साथी रे थांती तो छाड़ी जाती नहीं छाड़ी चली जाती नहीं परम कारुणिक परम दयालु प्रत्येक मनुष्यर तार जीवन व्यापी जो सुख दुख रही आनंद विषाद रही से प्रति मुहूर्त ता सहित थांती व्यक्तिर अंतर सत्तारे थाई से तार प्राण रे प्रतिभात हेउतिबा समस्त पीड़ा
ଓ ପୁଲକ ହାସ୍ୟ ଓ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନ୍ତର ସତ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତାର ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଭାସ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୀଡା ଆଉ ପୁଲକ, ହାସ୍ୟ ଓ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ସିଏ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ତା ଶୋକ ସନ୍ତାପେ ମୁହିଁ ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, ତା ଶୋକ ସନ୍ତାପେ ମୁହିଁ ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସେ ପ୍ରେମର ଆହ୍ଲାଦିତ ଚୁମ୍ବନର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ବେଦନାର ଦାରୁଣ ଦଂଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଆହ୍ଲାଦିତ ଚୁମ୍ବନ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଯେଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦନାର ଦାରୁଣ ଦଂଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ପରମଙ୍କ ପ୍ରତିଭୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ବେଦନା ବିଦଗ୍ଧ କରୁଥିବା ରାଶି ରାଶି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖର ଦାବ ଦହନକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁନଥାନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବହ ବେଦନାର ଭାରକୁ ବହନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ତାର ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ପରମଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ବେଦନା ବିଦଗ୍ଧ କରୁଥିବା ରାଶି ରାଶି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖର ଦାବ ଦହନକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁନଥାନ୍ତେ, ତା ଦୁଃଖର ଯଦି ସମଭାଗୀ ହଉନଥାନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବହ ବେଦନାର ଭାରକୁ ବହନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ ସେ ଭୋଗ କରୁନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ଅଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ଆମ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିଟି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରେନା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଅଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ଆମର ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବିୟଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ବିୟଣ୍ଡ ସ୍ପିଚ, ଓ ଦାଉ ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ୍, ୟୁନିକ୍ ରିଏଲିଟି, ଡିଭାଇନ ଟ୍ରୁଥ। Beyond man's consciousness, beyond speech, O thou supreme consciousness, unique reality, divine truth. ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଅତୀତ ହେ ପରମ ଚେତନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଦ୍ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ମା ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। The complete unification of the whole being around the psychic center is essential condition to realize perfect sincerity. The complete unification of the whole being around the psychic center is essential condition to realize perfect sincerity. ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ଉପଲବ୍ଧିର ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଧରି ରଖିବା। ଜୀବନ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିର ଚୁମ୍ବନ ଦିଏ ତ କେତେବେଳେ କଣ୍ଟକ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଜୀବନ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିର ଚୁମ୍ବନ ଦିଏ ତ କେତେବେଳେ କଣ୍ଟକ ଦଂଶନ ଦିଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଦେହାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗତିକ ଅନୁଭବ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଦେହାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ପଦର ସାରାଂଶ। ଚତୁର୍ଥ ପଦଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କବି ଲେଖିଲେ, impassive by beer, each act and thought and mood, time traverses my host infinitude. Impassive by beer, each act and thought and mood, time traverses my host
ଚୁପ୍। ପ୍ରତି ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଆଉ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଚିନ୍ତନ, ପ୍ରତି ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଆଉ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଚିନ୍ତନ, ଶହେ ମୁହିଁ ପ୍ରତିପଦେ ସର୍ବମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଉଦାସୀନ। ନିଶବ୍ଦ ନିଥର ମୋର, ନିଶବ୍ଦ ନିଥର ମୋର ଅନ୍ତହୀନ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ମହାକାଳ କରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆନନ୍ଦ ବିଧିରେ। ପ୍ରତି ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଆଉ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଚିନ୍ତନ, ଶହେ ମୁହିଁ ପ୍ରତିପଦେ ସର୍ବମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଉଦାସୀନ। ନିଶବ୍ଦ ନିଥର ମୋର ଅନ୍ତହୀନ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ମହାକାଳ କରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆନନ୍ଦ ବିଧିରେ। ଏ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପଦରେ କବି ଚୈତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ଉଦାସୀନ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ବେଦନାର ଦଂଶନ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମହାଯୋଗୀ ସେ ଏକ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା, ଭାବ ଓ ଅନୁଭବକୁ ଆକର୍ଷି ନେଇ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ କଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୋଉ ରହିଛି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବ ଅନୁଭବ, ଇଏ ସବୁକୁ ସେ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନଶ୍ଚ ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି ହେଉଛି, it is not the cold light of reason that helps life to grow and blossom. It is the warm and life-giving light of truth. It is the sun when it pours its joyful rays on the world. It is not the cold light of reason that helps life to grow and blossom. It is the warm and life-giving light of truth. It is the sun when it pours its joyful rays on the world. ଏହା କାରଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଶୀତଳ ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରେ। ଏହା ଉଷ୍ମତା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ। ଇଏ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରଶ୍ମିକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଏ ବାଣୀ। ଶୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଇଲାକାରେ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ, ଯିଏ ଆଦୌ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଇଲାକା, ସେଠି ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହୁଏ, ଯିଏ ଆଦୌ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତା ଅମର ଓ ଅବିନାଶୀ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବିଭାବଟି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା। ନିରବତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ନିରବତା ଶକ୍ତି ଏକ ପରମ ସତାର। ସେଇ ପରମ ସତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହଉଛି ନିରବତା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ନୈଶବ୍ଦ ମୋର ମହାକାଳ ବିହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଅନନ୍ତ ନୈଶବ୍ଦ ମୋର ମହାକାଳ ବିହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ସେ ସୀମାହୀନ ଇଲାକା, ମହାକାଳର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ। ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଅବାରିତ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ମହାକାଳ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରେ, ମାତ୍ର ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସେଠାରେ ନଥାଏ। ମହାକାଳ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ସେ ସେଇ ଇଲାକାକୁ ବି ଯାଏ, ସେଠି ବି ଭ୍ରମଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଖାଟେ ନାହିଁ, ସେ ସେଠି କିଛି କରିପାରେ ନା। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣଧର୍ମ ଅଛି, ତାର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ସିଏ। ପରମ ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ୱମୟ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ପରମ ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାରେ ପରିଣତ କରିବା, ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ବିଶ୍ୱମୟ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ ପରମାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ରୂପରେ, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁ ପରମାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।
ଚୈତ୍ୟ ସତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପରମାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତାହା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ହିଁ କେବଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ରେ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ what we mean by divine, all the knowledge we have to acquire, all the power we have to obtain, all the love we have to become, all the perfection we have to achieve, all the harmonious and progressive force we have to manifest in light and joy, all the new and unknown splendors that we have to be realized. ये होची डिवाइन संपर्क रे मांकर उक्ति। मां कहउचंदी दिव्य परमंक तात्पर्य होची समस्त ज्ञान जहा हमकु आयत करियाको हबो से होचंदी परम ज्ञान हमकु जानिबाको हबो। समस्त शक्ति जहा हमकु हासिल करियाको से होचंदी सर्वशक्तिमान सेतरु किछि हमर पाइबा आवश्यक। समस्त प्रेम जहा हमकु हेबाको हबो से होचंदी दिव्य प्रेम आमे से दिव्य प्रेम पालटिबा दरकार। समस्त पूर्णता जहाँ हमको हासिल करियाको से होचंदी परिपूर्ण पूर्णता सेतरु किछि आमे पाइबा दरकार। समस्त संगति और प्रगतिशील ऐश्वर्यमय रूप जहाँ हमको रूपायित करियाको हेबो। समस्त आलोक आनंद समस्त नूतन एवं अज्ञात औज्ज्वल्य जहाँ हमको उपलब्धि करियाको हेबो। ये होची परमक संपर्क रे डिवाइन को डेस्क्राइब करछन वहाँ रेज ऑफ लाइट से। आज प्रसंगटी ये परिसमाप्ति लाभ करछि आउ मां को चरण रे समर्पण पूर्वक समस्त धन्यवाद। वंदे मातरम। समस्त मोड़ को जी बदल पारती से होती से परम शक्तिमान। आमे जहा भावुचे आमे जहा करुचे प्रकृत रे आमे इच्छा करी किछि करू नाहंती सब किसी को से ही परिचालित करुचंती। आमे भी जोटा इच्छा करिबा मानुष इच्छा रे जहा होची सेटा भाबिरा को हबो जे सेटा अहम रो ता ऊपर कंसंट्रेशन हेले अहम सहित रहिबो एवं भगवती को ऊपर जतले हम समस्त इच्छा को समर्पित कर देबा ता हे जो भगवत इच्छा। आज गोटे मोड़ बदली जाइए प्रकृत में आज कार्यक्रम आम डायरेक्ट जिते मांकर कथार आसिले गोटे बाणी आम जो आरंभ कले से बाणी मंत्रमयी सावित्री पर आम डायरेक्ट अपा को आम पाईगले। ए भितर आमर ममता आपा थे आज वंदना निवेदन करने कथा सी मां चरण कमल से वंदना निवेदन करार कथा थिला किंतु सी आ कनसेंट्रेशन हो पारे सी पलि गले ये गले किंतु अपा जो प्रकार कहले जे सबू से चैतात्मा से ही सब किसी सर्वशक्तिमान सी ही सब करती से विषात्मा रूप से परिप्रकाश होती सबको सी परिचालित कर जड़र अवस्थान गह्वर प्रत्येक अणु परमाणु जो कोषाणु भी एपरिक न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रे शक्ति रही कारण सी जदि न थांते ताहले जो परमाणु कणिका परम कणिका केमती काम करुच्ची ताकू नहीं किपरि वैज्ञानिक माने काम करुचन तेणु भगवान सर्वश्रेष्ठ कणिका माने सबु जगह से ही अच्छी किंतु ताकू सचेतन हबार अच्छी अबा जो भली भाव रेज ऑफ लाइट रु मांकर संपर्क जो कहले हम सब प्राप्त हबा को पड़िबो हमको सर्वशक्तिमान हबा को पड़िबो सर्व आलोक हमको पाइबा को पड़िबो सच्चित आनंद जे कि होचनी परम निराकार से ही हमको पाइबा को पड़िबो ताही ये होचे हम जोगर पूर्ण जोगर साधनार लक्ष्य प्रभु सुंदर भाव में विषात्मक भितर करछन्ती आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु शेष रे मो गोटे वंदना निवेदन करी मोर निजस्व लेखाटी अच्छी मु निजे ताकू पठन करदेवी ताकू टिके करी कार्यक्रम का वाइंड अप करवा। गोटे पद लेखा जाइए ताकू आज मां चरण कमल रे थौछि मो मामा 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 मुझे दे रे जुआड़े जाऊछी मो पछे
मो आगे सबुआड़े खाली मोर गोटिए पड़त कानी घेरई 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 मते कड़ई नेला परी मते लागुची ମୁଁ ଯେବେ जुआड़े जाऊची मो पछे मो आगे सबुआड़े खाली मोर गोटिए पड़त कानी घेरई घेरई मते कड़ई नेला परी मते लागुची ମୁଁ ଯେବେ झुंटी पड़िले मु केबे केबे एकानी उठेई नेउची लुहरे भिजिले मु केबे केबे एकानी लुह मोह पोछि देउची झुंटी पड़िले मु केबे केबे एकानी उठेई नेउची लुहरे भिजिले मु केबे केबे एकानी लुह मोह पोछि देउची भाबुची ए मंत भाबुची भाबुची ए मंत मो भाबुची एकानी से एकानी नुहे ये मो माँ परी मते लागुची एकानी से एकानी नुहे ये मो माँ परी मते लागुची ମୁଁ ଯେବେ जुआड़े जाऊची मो पछे मो आगे सबुआड़े खाली मोर गोटिए पणत कानी मते घेरई घेरई मते कड़ेई कड़ेई नेला परी मते लागुची ମୁଁ ଯେବେ आज कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानू पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु आम चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त